हेलो स्टूडेंट्स, केम छो बधाय? मजामां? शुं चाले छे तबियत पाणी लહેરમાં? काले तमारी मार्कशीट आवी जवानी छे ए जाणीने खूब आनंद छे। मार्कशीट तो बहु वहेला आवी गई छे पण फिजिकल में तमारी पासे मार्कशीट आवी जशे। तो चालो आपणे जे भणता तेने थोडुंक आगळ वधारीए। होमवर्क में तमने सम आप्यो तो कि अंतर कापवा माटे એટલે કે જે કુલ અંતર એને કાપવાનું છે એના માટે લાગતો જે કુલ સમય છે એ કુલ સમયના અડધા સમય માટેનો વેગ v1 છે અને બીજા અડધા સમય માટે એનો વેગ v2 છે। તો સરેરાશ વેગ મેળવો આવો પ્રશ્ન આપણી સામે હતો સાહેબ। ઓકે, ચાલો વધી આગળ આપણે। તો ઘણા સ્ટુડન્ટ્સે મને આન્સર મોકલેલા છે તો એમાં જો આન્સર કેટલાક સ્ટુડન્ટ્સે આવો આન્સર મોકલેલો તો 2v1 v2 upon v1 plus v2। ओके, तो आ आंसर है ये आंसर तमारो खोटो थशे। एनु कारण समजावुं कि आ जे आंसर है ये आंसर क्यारे एप्लाय करी शकाय, कारण के केटला स्टुडन्ट्स एवुं विचारता हता कि सर आमां तो कांई नथी। शुं काम कांई नथी? यस, ओना जेवुं ज छे, ओना जेवुं नथी। आया अर्धो समय कीधो छे, न्या अर्धुं अंतर हतुं, बेयमां बहु मोटो फेर छे साहेब। ओके, एटले आंसर ई नहीं थाय। चालो तो हवे आ समने आपणे समजीए અને બીજા થોડાક સમ કરવા છે આજે આપણે, અને પછી આપણે ત્યાંથી આગળ વધીએ, આપણી ગાડીને આગળ વધારીએ। તો ચાલો આ સમને થોડુંક સમજો તો શું થશે બેટા? અંતર કાપવા માટે લાગતો કુલ સમય। ચાલો તો પહેલા આપણે રસ્તો દોરી લઈએ। ચાલો સપોઝ અહીંથી આ જે રહેલો વ્યક્તિ છે બરોબર, એ વ્યક્તિને ટોટલ અહીંયા સુધીનું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું છે। તો અંતર કાપવા માટે જેટલો સમય લાગે, સપોઝ એને કેટલો સમય લાગે છે? t જેટલો સમય લાગે છે। અથવા આપણે એમ લઈએ કે ધારો કે व्यक्ति ने केटलू डिस्टन्स ट्रावेल करवा माटे बेटा? d जेटलू डिस्टन्स ट्रावेल करवा माटे व्यक्ति ने d जेटलू अंतर कापवा लागतो समय t पण लई शकाय, पण आपणे डेल्टा t लईए छीए। डेल्टा t लागे छे, लागतो समय डेल्टा t छे। ओके, चालो तो एना अर्धा समयमां वेग जुदो छे, मतलब के डेल्टा t बाय 2 समय बराबर, एना अर्धा समय में, मतलब के टोटल समय डेल्टा टी है, एमांथी अर्धा समय में वेग जुदो है और बीजा अर्धा समय में वेग जुदो है। तो विचारो बेटा, अर्धो समय एटले के प्रथम डेल्टा टी बाय 2 समय में एनो वेग v1 है और द्वितीय डेल्टा टी बाय 2 समय में एनो वेग v2 है। तो हवे आ v1 और आ v2 विषे आपणे चर्चा करी रह्या छीए। तो हवे लॉजिक आपो बेटा, थोड़ोक मगज तमे मगजने कष्ट आपो। तो आजे समय छे अने आजे वेग छे, तो बंने केस में आ केस नंबर 1 कही दियो ना केस नंबर 2 कही दियो, तो बंने केस में समय सरखो छे पण वेग जुदो जुदो छे। विचारो, समय सरखो छे, आमां पण डेल्टा टी बाय 2 छे, आमां पण डेल्टा टी बाय 2 छे, पण वेग जुदो जुदो छे। आगला केस में जो नहीं जोयु तो आगलो पहला विडियो जोवो। आगला केस में बंने समय सरखा नहोता, आगला केस में अंतर समान हता। याद करो, न्या आपणे d/2 लीधेला हता। अहींया शुं छे तो के अहींया समय सरखो छे, समय सरखो छे अने वेग जुदो जुदो छे। तो समजी शको छो के कापेलुं अंतर केवुं थशे तो के जुदुं जुदुं थशे। फरीथी बोलुं छुं, समय सरखो छे, बंने माटे समय सरखो छे, समयगाळो सेम छे, वेग जुदो जुदो छे, तो ऑब्वियस छे ना डिस्टन्स जुदा जुदा थाय ज भाई के नो थाय। आपवानुं नानकड़ुं एक्जाम्पल सिंपल छे। एक व्यक्ति अर्धी कलाक में 40 किलोमीटर प्रति कलाक ની ઝડપે गति करे छे ने ई ज व्यक्ति बीजी अर्धी कलाक में 60 ની ઝડપે गति करे छे, तो बेमां अंतर सरखा थाय? नो थाय। पहली अर्धी कलाक में 40 किलोमीटर प्रति कलाक ની ઝડપે गति करे, कापेलुं अंतर कंईक हशे। बीजी अर्धी कलाक में 60 ની ઝડપે गति करे, कापेलुं अंतर कंईक हशे। ई बेय सरखा न होय। मतलब तमे समझी गया कि प्रथम डेल्टा टी बाय 2 जे समय छे एमां वेग एनो v1 छे, पण कापेलुं अंतर तमे d बाय 2 नहीं लखी शको। यस, कापेलुं अंतर केटलुं थशे? सपोज d1 जेटलुं थाय छे। अने बीजो अर्धो समय डेल्टा टी बाय 2 समय में वेग v2 छे, कापेलुं अंतर केटलुं थशे तो के d2 थशे साहेब। तो टोटल समय डेल्टा टी, ई डेल्टा टी समय में केटलुं अंतर कापे छे तो के डेल्टा टी समय में d जेटलुं अंतर कापे छे। ई पहला डेल्टा टी बाय 2 में d1 कापे छे, बीजा डेल्टा टी बाय 2 में d2 कापे छे। तो इट मीन्स आवुं लखी शकाय d = d1 + d2 के नहीं? सिंपल छे।
તો હવે આપણે વિચારીએ શું ગોતવાનું છે? યસ, મેળવવાનું છે આપણે સરેરાશ વેગ અથવા સરેરાશ ઝડપ. કારણ કે એક જ દિશામાં છે એટલે સરેરાશ વેગનું માન કયો કે સરેરાશ ઝડપનું માન કયો, બે વસ્તુ કેવી છે? સમાન છે. ચાલો તો આપણે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો શું છે આપણું સૂત્ર? કે સરેરાશ વેગ બરાબર પથ લંબાઈના છેદમાં સ્થાનાંતરના છેદમાં સમયગાળો. કેટલું સ્થાનાંતર? તો કે ડી જેટલું સ્થાનાંતર. સમયગાળો કેટલો? તો કે ડેલ્ટા ટી. પણ હવે તમે સમજો છો નહીં ચાલે આ સાહેબ. શું કામ નહીં ચાલે? યાદ કરો આપણે ચર્ચા કરેલી છે, અનનોન ફોર્મમાં જ તમારો આન્સર આવવો જોઈએ. જે આપેલું છે એ જ ફોર્મમાં જવાબ હોવો જોઈએ. આપેલું શું છે? આપેલું છે V1 અને V2. V1 આપેલા છે અને V2 આપેલા છે તો તમારો જવાબ V1 અને V2 માં જ હોવો જોઈએ સાહેબ. હે ભાઈ સમજા? આ વસ્તુ કરવાની થશે. હવે ત્યાંથી આગળ વધીએ તો મારે અહીંયા V1 ને V2 લઈ આવવાનો છે. કેમ આવશે? યસ, ડી ઉડાડવો પડશે કારણ કે ડી ની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ડી તો તમે ધારેલો છે. તો ડી ની જગ્યાએ હું શું પુટ કરી શકું? હું પુટ કરી શકું D1 + D2 ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. યસ, D1 D2 જોતા નથી તો D1 ની જગ્યાએ V1 જોઈ ભાઈ. ડિસ્ટન્સ માંથી વેગ જોઈ છે ભાઈ. યાદ કરો ઇન્ટેલિજન્ટ લોકોનું સૂત્ર. મેં કીધું તો ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો ડાયરેક્ટ આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાના છે. કયું સૂત્ર હતું? યાદ કરો. અંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય. ભૂલી ગયા? ભૂલી ગયા? નથી ભૂલ્યા કે ભૂલી ગયા? અંતર બરાબર વેગ ગુણ્યા સમય. અહીંથી ડી ને કરતા કરી દો. મેં કીધું તો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનું છે સાહેબ. તો વિચારો D1 જેટલું ડિસ્ટન્સ છે એ ડેલ્ટા T/2 ટાઈમમાં V1 જેટલા વેગથી કાપે છે. તો સિમ્પલ મૂકી દો ભાઈ. હાલો મૂકો. તો શું થશે? D1 = વેગ V1 પણ સમય કેટલો છે? તો કે ડેલ્ટા T/2 પ્લસ D2 એટલે શું થશે? વેગ V2 પણ સમય છે ડેલ્ટા T/2 ના છેદમાં વેગ ગુણ્યા સમય. વેગ ગુણ્યા સમય બીજું કઈ કરેલું નથી. છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ચાલો શું થશે હવે વિચારો. ડેલ્ટા ટી અને ડેલ્ટા ટી કટ થઈ જશે. ઉપરથી ડેલ્ટા ટી કોમન લઈ લ્યો. અહીંથી ડેલ્ટા ટી કોમન લઈ લ્યો. છેદનો ડેલ્ટા ટી કટ થઈ જાય એટલે શું વધશે વિચારો? V1/2 પ્લસ V2/2 ના છેદમાં અહીંથી ડેલ્ટા ટી કોમન કાઢ્યા. છેદમાં ડેલ્ટા ટી છે જ બેટા. તો ડેલ્ટા ટી કટ થયા એટલે V1 પ્લસ V2/2. ધીસ ઇઝ એવરેજ વેલોસિટી. તો આ તમારી એવરેજ વેલોસિટી થશે સાહેબ. તો એવરેજ વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2/2. આ તમારો સરેરાશ વેગનું સૂત્ર છે સાહેબ. બરોબર? એટલે આ નહીં થાય. રેડી? એટલે હવે તમે આવું યાદ રાખી શકો કે જો સમાન સમયગાળો હોય, સમાન સમયગાળા માટે બીજી શોર્ટકટ, જે શોર્ટકટ નંબર આપણી 2 થઈ, સમાન સમયગાળામાં કીધું હોય તો તમારો એવરેજ વેગ V1 પ્લસ V2/2 થશે. કેવો સમયગાળો? સમાન સમયગાળો દીધેલો હોય. સમાન સમયગાળામાં હોય તો V1 પ્લસ V2/2 થશે. પણ સમાન અંતર આપેલું હોય, સમાન અંતર આપેલું હોય તો તમારો વેગ શું થશે? તો 2V1 V2/V1 પ્લસ V2 થશે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો ખાસ. ક્લિયર? હવે આનું એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે પૂછાય? ચાલો હું તમને એમ કહું. કારણ કે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ બધું ગોખી નાખે છે. ગોખવાનું નથી, બચાવવાને સમજવાનું છે. તો આનું એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે પૂછાશે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે, એક વ્યક્તિ 1 કલાક માટે ગતિ કરે છે. પ્રથમ અડધી કલાકમાં તેનો વેગ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે અને બીજી અડધી કલાકમાં તેનો વેગ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. તો એવરેજ વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરો. આવો પ્રશ્ન છે સાહેબ. ક્લિયર? ડન? તો જુઓ મોટા ભાગે સ્ટુડન્ટ શું કરે છે? આ ગોખી નાખ્યું એટલે સીધું ફોર્મ્યુલા મૂકી દે. નો થાય. જોવો અહીંયા થોડુંક મેન્શન જોવો. અહીંયા કીધું છે પ્રથમ અડધી કલાક ને બીજી અડધી કલાક. મતલબ સમયગાળો સેમ છે સાહેબ. અને સમયગાળો સેમ છે એના ઉપરથી V નું સૂત્ર શું થશે? યસ, ધેટ ઇઝ એવરેજ વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2/2. મતલબ કે 40 પ્લસ 60 ભાગ્યા 2 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. ડન? તો હવે શોર્ટકટ નંબર 2 આપણે શોર્ટમાં લખીએ. રેડી?
કુલ સમય પ્રથમ અડધો અને બીજો પ્રથમ અડધો સમય અને બીજો અડધો સમય. પ્રથમ અડધા સમય માટે વેગ v1, બીજા અડધો સમય માટે વેગ v2. તો હવે સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર શું થશે? ધેટ ઇઝ v1 પ્લસ v2/2. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે તમારે. છે વાંધા વચકા પ્રોબ્લેમ? આ વસ્તુ ખાસ વ્યવસ્થિત રીતે તમારે મગજમાં ક્લિયર કરવાની છે. બે શોર્ટકટ થઈ. શોર્ટકટ નંબર 1 પણ શોર્ટકટ છે તો સામે એની લિમિટેશન છે. શોર્ટકટ નંબર 1 ની લિમિટેશન હતી બે સરખા ભાગનું અંતર હોવું જોઈએ ત્યારે એપ્લાય થાય. શોર્ટકટ નંબર 2 ની લિમિટેશન છે કે બે હરખા અડધા સમય હોવા જોઈએ ત્યારે આ v1 પ્લસ v2/2 થાય, બાકી એપ્લાય કરી શકાય નહીં. ક્લિયર? બચાવ વાંધા વચકા? ડન. ઓકે, ચાલો હવે એક મસ્ત પાછો એક સમ કરીએ, આપણે આગળ વધીએ. રેડી? પહેલા તમે બુકમાં લખી નાખો, થોડોક આગળ વહી જાઉં છું. એવું હોય તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો અને મસ્ત રીતે તમારી બુકમાં ટેકવી દો. ચાલો, રેડી? ડન. ચાલો વધીએ આગળ. હવે એક મસ્ત સમ છે. ઈ સમ વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ આપણે. ચાલો, આ બધા એક્સ્ટ્રા સમ આપણે કરીએ છીએ કારણ કે ફિઝિક્સમાં સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રેક્ટિસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચાલો, કુલ અંતર કેટલું કાપવાનું છે? તો કે d જેટલું અંતર. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં જ આપણે રકમ લખશું. પ્રથમ d/3 અંતર 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, દ્વિતીય d/3 અંતર 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને તૃતીય d/3 અંતર 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોય તો શું મેળવવાનું છે? સરેરાશ વેગ મેળવો. ઓકે, પ્રથમ d/3 ડિસ્ટન્સ છે એ 10 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે, બીજું d/3 ડિસ્ટન્સ છે એ 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે અને ત્રીજું d/3 જેટલું અંતર છે એ 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગતિ કરે છે. તો સરેરાશ વેગ શોધો. ચાલો, સિમ્પલ છે, યાદ કરી લો. આપણું આ લેક્ચરને લાસ્ટ લેક્ચરને પહેલા લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરેલી હતી, યાદ કરો જોઈ. શું છે સરેરાશ વેગનું સૂત્ર? એવરેજ વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ d1 પ્લસ d2 પ્લસ d3 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ ના છેદમાં d1 ના છેદમાં v1 પ્લસ d2 ના છેદમાં v2 પ્લસ d3 ના છેદમાં v3. યાદ આવ્યું કે ભૂલી ગયા? રેડી? ડન. પણ હવે અહીંયા શું છે? આપણે 3 સુધી જ જવાનું છે સાહેબ. જોવો જોઈ 3 પાર્ટ સુધી જ જવાનું છે. પહેલો પાર્ટ, બીજો પાર્ટ ને ત્રીજો પાર્ટ. તો શું થશે? ચાલો વિચારો. એટલે થશે d1 પ્લસ d2 પ્લસ d3 ના છેદમાં d1 ના છેદમાં v1 પ્લસ d2 ના છેદમાં v2 પ્લસ d3 ના છેદમાં v3. તો d1 ની વેલ્યુ છે તમારી પાસે d/3, d2 ની વેલ્યુ છે તમારી પાસે d/3, d3 ની વેલ્યુ છે તમારી પાસે d/3, v1 v2 અને v3 ની કિંમત છે મૂકો એટલે નવરી બજાર. આપણે બધા તમે નવરી બજાર જ છો. હાલો વધી આગળ. હાલો શું થશે ધ્યાન દઈ દો. તો હવે આપણે મૂકીએ વેલ્યુ. બીજું શું હોય? d/3 પ્લસ d/3 પ્લસ d/3 ના છેદમાં d1 ની જગ્યાએ d/3 v1 ની જગ્યાએ મૂકવાના થશે 10. શું કામ? એ ભાઈ જોજો. પ્લસ d2 ની જગ્યાએ મૂકવાના થશે d/3. કેટલા મૂકવાના થશે? 20. પ્લસ d3 ની જગ્યાએ મૂકવાના થશે d/3. કેટલા મૂકવાના થશે? 30. ચાલો વધો આગળ. તો બેટા જોવો, થોડોક મગજ આંકો. પહેલા આ ત્રણેયને કમ્બાઈન કરી નાખો એટલે d/3 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 એટલે d થઈ જશે. રેડી? ચાલો, એટલે આ d બની ગયો. હવે અહીંથી d/3 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 ત્રણેયમાંથી આપણે કોમન કાઢી લઈએ તો શું થશે? d ના છેદમાં d/3 બ્રેકેટમાં 1/10 પ્લસ 1/20 પ્લસ 1/30. ઓકે, ચાલો તો શું થશે કહી દો. ચાલો, અહીંથી d/3 કોમન કાઢી લીધા ત્રણેયમાંથી તો d અહીંથી કેન્સલ, તગો ઉપર વહી ગયો. હાલો જવા દો તગાને ઉપર. તો શું થશે બોલો? 3 ડિવાઇડેડ બાય 1/10
પ્લસ 1/20 પ્લસ 1/30. ચાલો હવે આની કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરવાની છે અને તમારે જવાબ લઈ આવવાનો થશે. કે લઈ આવી દઉં? હાલો લઈ આવી દઉં, મૂંઝાવમાં. ચાલો વ્યવહારે થતું કરો, એમાં કાંઈ નવીન નથી કરવાનું. ત્રણેય લસા ભાઈ, બીજું કાંઈ નથી કરવું આપણે. ત્રણેય લસા લઈ લ્યો. ચાલો ત્રણેય લસા એટલે આની આગળ 10 છે તો આની પાસે 20 અને 30 નથી, તો 20 ને 30 આપી દો. ચાલો શું થશે? 20 ગુણ્યા 30 પ્લસ, ચાલો બીજું શું થાય એમ છે? હજી ઉપર આને આપણે હજી સરળ બનાવી. ખમો, આ તો થઈ જ શકશે પણ હજી આપણે સરળ બનાવી. જો બેટા ત્રણેય પાસે 10 કોમન નીકળે એમ છે. જુઓ તો આપણે હજી હળવું કરી નાખીને તો લાંબી માથાકૂટ ન થાય. હાલો 10 કોમન નીકળે એમ છે એટલે 1/10 કોમન કાઢી લ્યો અહીંથી. જો આની પાસે 10 હશે, 2 ગુણ્યા 10, આની પાસે 3 ગુણ્યા 10, 1/10 કોમન કાઢી લો. આની આગળ વધશે 1, આની આગળ શું વધશે? 1/2, આની આગળ શું વધશે? 1/3. જો થઈ ગયું ને ઈઝી. ટૂંકમાં કાંઈ નથી કર્યું, મીંડી કોમન કાઢી છે. ઓકે ચાલો તો 10 ઉપર વહી જશે એટલે શું થશે? 30 એ ભાઈ છેદનો છે દંશમાં 30/1 + 1/2 + 1/3. હાલો હવે સહેલું પડશે. બે લસા, બગડો ને તગડો બે લસા લઈ લ્યો. તો આની પાસે 2 માંથી એકેય નથી, તો 2 અને 3 બે જાય તો શું થશે? 2 અને 3 બે આપો એટલે 6 પ્લસ અહીંયા 2 છે, શું દેવું પડશે? આને 3 દેવા પડશે +3. આની આગળ ખાલી 3 છે તો હજી 2 દેવો પડશે એટલે +2 ના છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર એટલે 6. આવડી ગયું ભાઈ કે ન આવડ્યું? શું કર્યું સમજી ગયા ને? સિમ્પલ સરવાળા બાદબાકી કર્યા છે, સરવાળા કર્યા છે, બીજું કાંઈ નથી કર્યું. આ બંને લસા લીધો 2 અને 3, 2 3 6 લસા. આની પાસે કાંઈ નથી તો 6 એ 6 દેવા પડે એટલે આ 6 આપ્યા. જુઓ આની પાસે બગડો હતો તો 6 લસા થાય તો ગુણ્યા 3 છેદમાં, તો ઉપર ગુણ્યા 3 કરવા પડશે, આ 3 આપ્યા. આની પાસે ખાલી તગડો છે તો બગડો દેવો પડશે એટલે 2 આપ્યા. ક્લિયર? ચાલો વધુ આગળ. છેદનો છેદ ક્યાં વહી જશે? અંશમાં. તો શું થશે? ચાલો બોલો. = છગડો ઉપર 3 6 18 180. લાઈટ થઈ? 3 6 18 180. 180 ના છેદમાં 6 ને 3 9 ને 2 11. ચાલો હવે અહીંયા જે થાય એ કેલ્ક્યુલેશનમાં તમે કરી નાખજો. ઓકે આ તમારો એકમ શું થશે બેટા? km/h. ઓકે આ તમારો જવાબ થયો. તો આનું સૂત્ર યાદ નથી બનાવવાનું નથી, સૂત્ર એક જ ઉપરથી આપણે ચર્ચા કરી. સૂત્ર તમારે ખાલી 2 ના જ યાદ રાખવાના છે કે જ્યારે 2 ડિસ્ટન્સ આપેલું હોય બરોબર, v1 ને v2 આપેલા હોય ત્યારે સમાન અંતર હોય તો 2v1 v2/v1 + v2, અને જો સમાન સમયગાળો હોય તો v1 + v2/2. બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. ક્લિયર? ડન? રેડી? તમારી બુકમાં મસ્ત રીતે નોંધી લ્યો અને પછી આપણે એનસીઈઆરટી નો જે ટેક્સ્ટ બુકનો સમ છે સ્વાધ્યાયનો એ આપણે કરવાના છીએ. ઓકે પહેલા ઝડપથી નોંધી લ્યો. ચાલો રેડી? ડન? ચાલો હવે આગળ વધીએ આપણે. જોજો બરોબર. ચાલો હવે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર એક તો સમ દેખાશે, એ તમે તમારી બુકમાં લખી લ્યો. અને બીજી વસ્તુ કે જેને હજી બુક નથી લીધી એ લોકોને નમ્ર વિનંતી છે કે બુક ઝડપથી લઈ લ્યો પહેલાં, કારણ કે પછી આઉટ ઓફ સ્ટોક થવાની શક્યતા છે. તો વહેલી તકે નવરા થઈને પહેલાં બુક લઈ લ્યો. ઓકે અત્યારે તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર રકમ દેખાશે, જુઓ. ચાલો આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર કેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ? સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14. રેડી? સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 14ની આપણે ચર્ચા કરી છે, 3.14ની. ચાલો વાંચો. શું છે સાહેબ? એક વ્યક્તિ સુરેખ માર્ગે 5 કિલોમીટર/કલાકની ઝડપે, સાંભળજો મારી વાત બરોબર વ્યવસ્થિત રીતે. એક વ્યક્તિ સુરેખ માર્ગે 5 કિલોમીટર/કલાકની ઝડપે તેના ઘરેથી 2.5 કિલોમીટર દૂર આવેલા માર્કેટમાં જાય છે. એટલે એક વ્યક્તિ છે, એની સ્પીડ 5 કિલોમીટર/કલાકની ઝડપ છે, એના ઘરેથી 2.5 કિલોમીટર દૂર આવેલું એક માર્કેટ છે, એમાં માર્કેટમાં જાય છે, પરંતુ માર્કેટને બંધ જુએ છે. ઓકે તે તરત જ 7.5 કિલોમીટર/કલાકની ઝડપે ઘરે પાછો ફરે છે. એટલે 7.5 કિલોમીટર/કલાકની ઝડપે પાછો ઘરે આવી જાય છે. તો સૌથી પહેલા સરેરાશ વેગનું માન અને સમયગાળા 0 થી 30, 0 થી 50 અને 0 થી 40 મિનિટ માટે વ્યક્તિની સરેરાશ ઝડપ કેટલી હશે?
ટૂંકમાં આ લોકોએ થોડીક દેવામાં મિસ્ટેક કરેલી છે, કારણ કે ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી ટ્રાન્સફર કરેલું છે, એટલે પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકમાં અને થોડુંક ગુજરાતી કરવામાં પણ થોડાક લોચા માર્યા છે. એટલે ટૂંકમાં એવું કહેવા માગે છે કે સરેરાશ વેગનું માન અને સરેરાશ ઝડપ તમારે મેળવવાની છે, પણ કયા સમયગાળા માટે? 0 થી 30 મિનિટ, 0 થી 50 મિનિટ અને 0 થી 40 મિનિટ માટે. આ 3 કેસ માટે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ તમારે મેળવવાનું છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા હું શું કરું છું, પહેલા આપણે આ વસ્તુને સમજીએ. બરોબર, જે કે છે એ પ્રમાણે વિચારો અને એના ઉપરથી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો, તો શું થશે વિચારો. એક વ્યક્તિ સુરેખ માર્ગે, જોજો બરોબર, NCERT એક્ઝામ્પલ 3.14. એક્ઝામ્પલ 3.14 સ્વાધ્યાયનો દાખલો. ઓકે, ચાલો જોજો બરોબર રીતે. આ એનું ઘર છે, સપોઝ એવું આપણે ધારી લઈએ, આ ઘર, અને અહીંયા ક્યાં જવાનું છે ને? માર્કેટ. ચલો આને માર્કેટ આપણે લખી નાખીએ. ઓકે, બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એ આપણને આપેલું છે 2.5 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે. ચાલો, તો 2.5 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે, એટલે આ ડિસ્ટન્સ છે 2.5 કિલોમીટર. એટલે જ્યારે એ ઘરેથી નીકળે, એટલે વ્યક્તિને આપણે ડ્રો કરી દઈએ. ચાલો, ઘરેથી નીકળે, કયા વેગથી નીકળે છે એને આપણે V1 કહી દે. આપેલો છે 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. ઓકે, એટલે V1 = 5 km/h. ઓકે, અહીંયા પહોંચ્યો અને અહીંયા શું જોવે છે? માર્કેટ બંધ જોવે છે, એટલે બીજો રસ્તો એટલે જાય છે માર્કેટથી ઘરે જ, પણ અહીંયા નહીં દેખાડી શકે, એટલે હું અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરી દઉં. એટલે અહીંથી પાછો એ વ્યક્તિ કેવડી સ્પીડથી? 7.5 km/h, જેને આપણે નામ આપી દઈએ V2. આવડી સ્પીડથી માર્કેટથી ક્યાં જાય છે? તો કે ઘર ઉપર જાય છે. ડન. તો તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તમારે 3 સમયગાળા છે, 0 થી 30, 0 થી 50 અને 0 થી 40 મિનિટ માટે તમારે સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગનું માન મેળવવાનું છે. આ તમારો એમ છે. ઓકે, ચાલો આપણે આગળ વધીએ. તો અહીં ધ્યાન દો કે 0 થી 30 મિનિટ માટે, 0 થી 50 મિનિટ માટે અને 0 થી 40 મિનિટ માટે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે સરેરાશ ઝડપની વ્યાખ્યા શું છે? સરેરાશ ઝડપનું સૂત્ર શું છે? યાદ કરો જોઈએ. કાપેલું અંતર છેદમાં લાગતો સમય. તો પહેલા મારે એ વિચારવું પડશે ને કે બેટા 0 થી 30 મિનિટ. ચાલો, તો પહેલા આપણે હેડિંગ મારી દઈએ, એટલે તમને પ્રશ્ન પહેલા ક્લિયર થાય કે 0 to 30 મિનિટ માટે, 0 to 30 મિનિટ માટે તમારે સરેરાશ ઝડપ મેળવવાની છે. તો તમને પહેલા એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે ચલો સર, સરેરાશ વેગ કયો કે સરેરાશ ઝડપ કયો? પહેલા આપણે શરૂઆત કરીએ સરેરાશ ઝડપ. તો થશે પથ લંબાઈના છેદમાં સ્થાનાંતર, સોરી, પથ લંબાઈના છેદમાં સમયગાળો, સ્થાનાંતર નહીં. ઓકે, પથ લંબાઈના છેદમાં સમયગાળો. તો સમયગાળો ખબર છે કે સર 0 થી 30 મિનિટ અહીંયા મારે નીચે લખવાની છે, એટલે સમયગાળો થયો 30 મિનિટ. પણ મુદ્દો એ છે કે સર પથ લંબાઈ કેટલી થશે કયા સમયગાળામાં? યસ, 0 to 30 મિનિટનો જે સમયગાળો છે એમાં પથ લંબાઈ કેટલી થશે? મતલબ કે 0 થી 30 મિનિટમાં એ વ્યક્તિએ કાપેલું અંતર કેટલું છે એ તમારે અહીંયા દેખાડવું પડશે. કાંઈ તમને ખબર પડવી જોઈએ કે કેટલું અંતર કાપે છે. કેમ મળશે? સપોઝ આપણે લખી નાખીએ કે સ્ટાર્ટિંગનો ટાઈમ કયો છે? તો કે t = 0 સમયે ભાઈ ઘરે હતા. ઓકે, તો હવે વિચારો બેટા, એને 2.5 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું 5ની સ્પીડથી. 5ની સ્પીડથી 2.5 કિલોમીટર અંતર કાપે, તો પેલા આ વસ્તુને સમજો. 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, તો એનો મતલબ થાય 1 કલાકમાં 5 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. ફરીથી બોલું છું, 1 કલાકમાં 5 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. તો વિચારો કે 1 કલાકમાં એ 5 કિલોમીટર અંતર કાપતો હોય તો 2.5 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગે? ઘણી બધી રીતે આ વસ્તુ કરી શકાય, પણ તમારું લોજિક આંકો, તમારો મગજ આંકો કે 1 કલાકમાં એ 5 કિલોમીટર અંતર ટ્રાવેલ કરે છે, પણ 2.5 કલાક કાપવા માટે કેટલો સમય લાગે છે એ આપણે ગોતી લઈએ. કારણ કે મેઇન વસ્તુ શું છે? તો કે મેઇન આમાં વર્કિંગમાં કોણ છે? તો કે ઘર અને માર્કેટ. મતલબ કે વ્યક્તિ ઘરેથી માર્કેટ જાય છે અને માર્કેટથી ઘરે આવે છે, બીજું કાંઈ નવીન નથી આમાં. તો પહેલા એ ગોતવું પડશે ને કે ઘરેથી માર્કેટ જવા માટે કેટલો સમય લાગે, એ જ રીતે માર્કેટથી ઘરે જવા માટે કેટલો સમય લાગે. કારણ કે બંને સમય સમાન નહીં હોય. એનું કારણ તમને સમજાવું, કારણ કે બંને વેગ ડિફરન્ટ છે. અહીંયા 5 છે ને અહીંયા 7.5 છે.
તો પહેલા આપણે ઈ ફાઇન્ડ કરી લઈએ કે ઘરેથી અહીંયા માર્કેટ પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગે છે અને કયા સમયે ઈ માર્કેટથી પાછો ઘરે પહોંચી જાય છે. તો મેળવી લઈએ. સિમ્પલ વસ્તુ છે. કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું છે? 2.5 કિલોમીટર. ચાલો આને આપણે આપી દઈએ અત્યારે ઇક્વેશન નંબર 1. અહીંયાથી આપણે પછી શરૂઆત કરીએ. પહેલા આપણે અહીંયા મેળવી લઈએ. ચાલો ધ્યાન રાખજો. વ્યક્તિને ઘરેથી માર્કેટ જવા માટે લાગતો સમય T1 હોય તો આપણે એને ડેલ્ટા T1 કહી દઈએ. ચાલો તો શું થશે વિચારો. સિમ્પલ છે બેટા. વેગ છે, અંતર છે, તો સમય મળી જાય. V1 બરાબર શું થશે? D ના છેદમાં ડેલ્ટા T1. મેં તમને ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા યાદ કરવાનું કીધું તું, યાદ કરો કે સમય બરાબર અંતરના છેદમાં વેગ. ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા યાદ હોવું જોઈએ. ન હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. D ની કિંમત D/V1 થશે. બેની પાટલી ચેન્જ કરી છે. ચાલો D ની કિંમત છે 2.5. V1 ની કિંમત કેટલી છે? V1 ની કિંમત છે 5. શું થશે બોલી જાઓ. ચાલો 2.5 દુ 5, 1 ના છેદમાં 2. ડેલ્ટા T1 1/2R. અને આપણે અહીં મિનિટમાં કન્સિડર કરેલું છે એટલે 30 મિનિટ. ઓકે, હવે અહીંથી ખબર પડે. લાવ આટલું ન કરવું પડે. તમને થાય તમે શું કામ કર્યું પડે? જેને ન સમજાતું એને જ કરવું પડે ને, બરોબર? પણ એ અહીંથી ખબર પડે. ક્યાંથી ખબર પડે? મગજ આખો. કલાકમાં 5 કિલોમીટર અંતર કાપે તો એને કાપવાનું 2.5 કિલોમીટર જ છે. તો 5 ના અડધા અઢી થાય તો કલાકના અડધો સમય થાય ને સાહેબ. મતલબ કે કલાકમાં 5 કિલોમીટર કાપતો હોય તો અઢી કિલોમીટર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગે? અડધી કલાક લાગે. અડધી કલાક એટલે મિનિટ કેટલી? તો કે 30 મિનિટ. મતલબ કે અહીંથી અહીંયા પહોંચવા માટે મતલબ કે ઈ 30 મિનિટે અહીંયા પહોંચશે સાહેબ. T બરાબર 30 મિનિટ અહીંયા માર્કેટ હશે. પણ T બરાબર 30 મિનિટે તો શું જોવે છે? માર્કેટ બંધ જોવે છે. એટલે હવે શું કરવું પડશે? તો કે અહીંથી યુ ટર્ન મારે છે તરત. ઈ જ ક્ષણે લખેલું છે બુકમાં. મેં તમને જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાડ્યું તેમાં પણ લખેલું હતું. ઈ જ ક્ષણે અહીંથી યુ ટર્ન મારે. કેટલી સ્પીડથી જાય છે? 7.5 ની સ્પીડથી. 7.5 ની સ્પીડથી ઈ જઈને પાછો ક્યાં પહોંચે છે? ઘરે. તો પાછો પ્રશ્ન ઈ થશે કે સર હવે ઈ 7.5 ની સ્પીડથી જાય છે તો અહીંથી અહીંયા પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગશે? સિમ્પલ બેટા, કાંઈ ફેર નથી. ખાલી શું ફેર્યું જોવો જોઈએ. વ્યક્તિને ઘરેથી માર્કેટ જવા માટેની ચર્ચા કરતા હતા. હવે માર્કેટથી ઘરે જવા માટે લાગતો સમય ડેલ્ટા T2. શું કામ મારે ડેલ્ટા T1 ન લખી શકાય? એનું કારણ તમને સમજાવું. અહીંયા વેગ બંનેના ડિફરન્ટ છે તો અહીંયા ડેલ્ટા T1, અહીંયા શું લખવું પડશે? ડેલ્ટા T2. તો ડેલ્ટા T2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. ચાલો કેમ મળશે બોલો? હાલો 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 હાલો. વ્યક્તિને માર્કેટથી ઘરે જવા માટે લાગતો સમય ડેલ્ટા T2 હોય તો શું થાય? સિમ્પલ છે. હવે બેટા અહીંથી ડાયરેક્ટ કરી નાખાય ને સબ્જેક્ટ. લાંબા સ્ટેપ નું મુકાય અહીંથી. રેડી? તો શું થાય? ડેલ્ટા T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ કેટલું કાપવાનું છે? D જેટલું જ કાપવાનું છે, પણ વેગ V2 થઈ ગયો. હવે અહીંયા વેગ V1 હતો, અહીંયા વેગ V2 થઈ ગયો. ડિસ્ટન્સ ઈ જ છે, કારણ કે ઘરેથી માર્કેટનું જેટલું અંતર હોય એટલું જ માર્કેટથી ઘરનું હોય. ઓકે, કોમન સેન્સ. વધુ આગળ ચાલો. D કેટલો છે? તો કે 2.5. વેગ કેટલો છે? 7.5. ચાલો 2.5 ભાગ્યા 7.5, 25 તેરી 75 એટલે ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે 1/3. ચાલો તો આવું થયું. તમે કેલ્સીમાં પણ કરી શકો છો. 0.333 આવશે એટલે બધી વસ્તુ એક જ થાય. 2.5 ભાગ્યા 7.5 એટલે 1/3. તો તમારો ડેલ્ટા T2 શું મળ્યો તમને? ડેલ્ટા T2 મળ્યો 1/3 કલાક. હવે બેટા 1/3 કલાક એટલે મિનિટ કેટલી થાય? યસ, 1/3 કલાક એટલે મિનિટ. કલાકની જગ્યાએ 60 મિનિટ મૂકી દો એટલે 20 તેરી 60 એટલે મિનિટ કેટલી થઈ? 20 મિનિટ. ઓકે, એનો મતલબ કે માર્કેટથી એને ઘરે પહોંચવા માટે 20 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે. ચાલો માર્કેટથી ઘરે પહોંચવા માટે 20 મિનિટ. 30 મિનિટ અહીંયા તો 20 મિનિટ બીજી ગઈ એટલે ટોટલ કયા સમયે પાછો ઘરે પહોંચશે? યસ, 50 મિનિટે ઘરે પહોંચશે. એટલે T બરાબર 50 મિનિટે ભાઈ ક્યાં પહોંચી ગયો છે? ઘરે પહોંચી ગયો છે. ડન. એટલે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? શરૂઆત થઈ 0 મિનિટ અહીંયા, ત્યાંથી 30 મિનિટ એને અહીંયા પહોંચતા થઈ અને 20 મિનિટ બીજી પાછી ઘરે પહોંચતા થઈ. ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરો. તો હવે જ બધી વસ્તુ સમજાય એવી છે. એટલે આપણે શું કરીએ તો કે એ જે વસ્તુ લખેલી છે એને આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. ચાલો એટલે આખે આખું એક કન્ટિન્યુટી મારીએ. ચાલો તો 0 થી 30 મિનિટના સમયગાળા માટે શું થશે? ચાલો સૌથી પહેલું 0 થી 30 મિનિટ માટે
ઓકે, શું ગોતવાનું છે તમારે? સરેરાશ વેગ. ચાલો સરેરાશ વેગ બોલી જાઓ. સરેરાશ વેગનું માન ગોતવાનું છે. ઓકે, શું થશે? કાપેલું અંતર ના છેદમાં લાગતો સમય 0 થી 30 એટલે કયો સમયગાળો થયો બેટા? યસ, ડેલ્ટા T1. તો ડી ના છેદમાં ડેલ્ટા T1. ડી કેટલું છે? ડી છે તમારો 2.5. ડેલ્ટા T1 કેટલા સમયગાળામાં? તો કે 30 મિનિટમાં. ઓકે, એટલે પહેલો આન્સર આવો થઈ શકે. ડી ના છેદમાં 30 આ છે કિલોમીટરમાં અને આ છે કેમાં છે? મિનિટમાં. તો કિલોમીટર પર મિનિટ પણ બોલવું યોગ્ય લાગતું નથી એટલે આપણે એને શું કરી દઈએ? આને પહેલાં આપણે કન્વર્ટ કરી દઈએ કલાકમાં. તો શું થશે? ચાલો ધ્યાન રાખજો. 2.5 ડિવાઇડેડ બાય 30 કિલોમીટરના કિલોમીટર ભલે રહ્યા પણ મિનિટમાંથી કલાકમાં જવું હોય તો બેટા યાદ કરો. તમને આખું કન્વર્ઝન સમજાવ્યું તો અહીંયા લખી દઉં છું. જો યાદ ન હોય તો 1 hour = 60 મિનિટ. બરોબર, મિનિટમાંથી કલાકમાં જવું છે તો અહીંથી મિનિટને સબ્જેક્ટ કરી દો. સબ્જેક્ટ એટલે કરતા 1 મિનિટ 60 ક્યાં વહી જશે? છેદમાં એટલે 1/60 આર એટલે કલાક. ઓકે, તો 1 મિનિટની જગ્યાએ 1/60 પુટ કરવાના થશે. મૂકો અહીંયા. આવું ઓલરેડી કરી ગયા છીએ આપણે. એટલે 1/60 અવર શું થશે? બોલી જાઓ. ચાલો 30 દુ 60 છેદનો છેદ અંશમાં. રેવડી? 30 દુ 60 છેદનો છેદ અંશમાં શું થશે? 2.5 ગુણ્યા 2 કિલોમીટર પર આર. 2.5 દુ 5 કિલોમીટર પર આર. ઓકે, તો આ તમારું સરેરાશ વેગનું માન થયું. કેના માટે? તો કે 0 થી 30 મિનિટના સમયગાળા માટે. ઓકે, ચાલો હજી એક આપણે આમાં કરવાનું છે સરેરાશ ઝડપ. તો બચાવ એક જ દિશામાં ડિસ્કશન થાય છે અત્યારે તો, કારણ કે આ સમયગાળામાં તો એ ભાઈ ઘરેથી માર્કેટ પહોંચ્યો છે. તો સરેરાશ ઝડપ કયો કે સરેરાશ વેગ કયો બધું એક જ થશે. તો સરેરાશ વેગ માટે પણ કોપી આ જ વસ્તુ થશે. હવે આમાં લાંબુ કરતા નથી એટલે થશે 5 કિલોમીટર પર આર. ઓકે, ચાલો હવે કયો સમય છે? એક સમય હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ. હવે સમય છે 0 થી 50 મિનિટ. ચાલો તો 0 થી 50 મિનિટ માટે શું થશે? ચાલો ધ્યાન દેજો. સેકન્ડ ટાઈમ 0 થી 50 મિનિટ માટે. ઓકે, તો પહેલા સરેરાશ વેગ મેળવીએ. તો સરેરાશ વેગ શું થવો જોઈએ? મને કયો જોઈએ? કેટલાક લોકોને લાઈટ થઈ ગઈ છે. કેટલો થયો છે? 0 થી 50 મિનિટ માટે સરેરાશ વેગ કેટલો થાય? 0 એ અહીંયા હતો, 30 અહીંયા પહોંચ્યો, 50 એ પાછો અહીંયા પહોંચ્યો. તો સરેરાશ વેગ એટલે તો સ્થાનાંતરના છેદમાં સમય થાય છે. યાદ કરો. તો મગજ આખો 0 એ અહીંયા હતો અને 50 અહીંયા જ પહોંચે છે તો સ્થાનાંતર 0 થશે. યસ, એટલે શું થશે? તો કે સરેરાશ વેગ બરાબર સ્થાનાંતર 0 ના છેદમાં 50 મિનિટ. 0 ના છેદમાં 50 0 કિલોમીટર પર આર. ઓકે, હવે તમને એમ થશે કે સર અહીંયા તો મિનિટ હતું તો કિલોમીટર પર મિનિટ નો લખી. કાંઈ ફેર ન પડે, બધું એક જ થાય કારણ કે 0 છે અહીંયા. ઓકે, એટલે એ મગજમાં કન્ફ્યુઝન કાઢી નાખજો. ચાલો હવે શું છે સાહેબ? યસ, હવે છે સરેરાશ ઝડપ. તો બેટા સરેરાશ ઝડપનો તો મતલબ થાય કાપેલું કુલ અંતર ના છેદમાં લાગતો સમય. યસ, તો કાપેલું કુલ અંતર કેટલું થશે? કયા સમયગાળામાં? 0 થી 50 મિનિટના સમયગાળામાં. તો 0 થી 50માં કેટલું અંતર કાપ્યું હોય? 0 થી 30માં કાપેલું અંતર 2.5 અને 30 થી પાછું 50માં કાપેલું અંતર 2.5. તો 0 થી 50માં કાપેલું અંતર 2.5 અને 2.5 બીજા ટોટલ કેટલા થયા? તો કે 5. તો સરેરાશ ઝડપ કાપેલું અંતર 5 કિલોમીટર ના છેદમાં લાગતો સમય કેટલી મિનિટ છે? તો કે 50 મિનિટ. ઓકે, ચાલો શું થશે? 5 5 ઉડી જશે? એમ ન ઉડે પણ ઓમ ઉડાડી શકાય કારણ કે 5 10 50 એ રીતે થશે. ઓકે, બાકી તમે હરખું હરખું ઉડાડ નહીં નાખવાનું. આવું ન થાય 1 ના છેદમાં 11 એક એક કટ 1 ના છેદમાં 1. ઓ આવું લુખ્યું ન આપતા ક્યાંય. બરોબર, જજો. ચાલો 1 ના છેદમાં 10 એટલે શું થયું? 1/10 કિલોમીટર પર મિનિટ. પણ આપણે મિનિટમાંથી જો કલાકમાં જવું હોય તો શું કરવું પડશે? RU મિનિટમાંથી કલાક 1 ના છેદમાં 60 કરવો પડશે. ઉભા રહ્યો, સારી રીતે હજી તમને લખી દઉં એટલે તમને વધારે સમજાય. ચાલો હવે અહીંયા 1 ના છેદમાં 60 મૂકી દો. 1/10 કિલોમીટર 1 ના છેદમાં 60 મિનિટની જગ્યાએ કલાક. 60 ઉપર જવા દો તો શું થશે બેટા? હાલો, તો થશે લાઈટ થઈને શું કર્યું? આ કે ન સમજાણું? સમજી જ ગયા હોય ને. મિનિટની જગ્યાએ કલાકમાં જવું છે, આ એનું કન્વર્ઝન મૂકી દીધું. ચાલો છેદનો છેદ અંશમાં તો શું થશે? 60 ડિવાઇડેડ બાય 10 કિલોમીટર પર આર. એટલે 60 ભાગ્યા 10 એટલે 6 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. આ તમારી શું થઈ? સરેરાશ ઝડપ. રેડી? તો આ તમારો આન્સર થશે 6 કિલોમીટર પર આર. ઓકે, હાલો હવે જે તમને હોમવર્કમાં આપું છું એ હોમવર્કમાં છે ત્રીજો પાર્ટ.
0 થી 40 મિનિટ માટે. યસ, આ બહુ મસ્ત પાર્ટ છે જેનો તમારે મને આન્સર દેવાનો છે. 0 થી 40 મિનિટ માટે શું આન્સર આવશે? ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીએ ત્યારે થોડાક આગળ ડિસ્કશન કરશું અને આગળ વધશું. ટાટા બાય બાય, સિયા, ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે. થેન્ક યુ વેરી મચ.